Am I audible? What is meant by C condition? If the coder is not touching under the condition, the book guides us to C on the condition. C on the condition. It's called a C condition. Next, default code. Default code అంటే ఏంటి? Am I audible? What is meant by default code? Am I audible or not? Yes, no. Yeah, what is meant by default code then? Default code అంటే default code is called as default. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yeah. Today I'm going to discuss you about the general coding guidelines. What are the 10 steps in the general coding guidelines? You will have done 10 steps. The first step, analyze the medical record given by the healthcare physician and identify the diseases to be coded. ఫస్ట్ మెడికల్ రికార్డ్ ని అనలైజ్ చేయాలి. దాంట్లో డిసీజెస్ ఏవైతే కోడ్ చేయాలో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద డిసీజెస్ టు బి కోడెడ్. స్టెప్ 2, టేక్ ఏ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డివైడ్ ఇట్ టు, ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ టర్మ్ అండ్ సబ్ టర్మ్. ఫస్ట్ ఒక డిసిజన్ తీసుకొని దాని మెయిన్ టర్మ్ ఏంటి, సబ్ టర్మ్ ఏంటి అని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా మెయిన్ టర్మ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మెయిన్ టర్మ్ మేబీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద మెయిన్ టర్మ్. మెయిన్ టర్మ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మెయిన్ టర్మ్ మేబీ the, the main term may be diseases, the main term may be conditions. Next, the main term may be what? The words like disease, disorder, syndrome, and the main term may be opponent. The main term may be opponent. The main term may be opponent. Likewise, you will identify the main term. Okay, and you will divide the subterm and carry over. What is the third step? Go to the alphabetical index and search for the go to the alphabetical index and search for the main term and search for the subterm. We have to go to the alphabetical index. We have to search for the main term along with the subterm. Search for the subterm below the indented below the main term. Indented means main term below subterm. Main term below subterm. Subterm below carry over line 1. Carry over line below carry over line 2. Next, the step 4. What is the step 4? The step 4 is before searching for the subterm, search for the non-essential modifiers which are present in the parenthesis. Parenthesis lo evaina non-essential modifiers unnaya. There are any non-essential modifiers in the parenthesis, search for the parenthesis. Search for the parenthesis. Next, step 5. In the step 5, follow the cross references like C, C also, C condition, etc. The cross references, we should follow the cross references like C, C also, C condition, and etc. in the alphabetical index. If there are any, you have to search for those. Next, step 6. Take a diagnostics, take a code opposite to the alphabetical index. We have to take the code in the opposite to the alphabetical index and should confirm it in the tabular list. And should confirm it in the tabular list. Alphabetical లో ఉన్న ఆపోజిట్ కోడ్ ని తీసుకొని we should confirm it in the tabular list లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? టేబులర్ లిస్ట్. టేబులర్ లిస్ట్ ఏమంటారు? వాల్యూమ్. What is it called? Which volume? Tabular list. Volume 1. Alphabetical index is called volume 2. Volume 2. వాల్యూమ్ 2 లో ఉన్న కోడ్స్ ని తీసుకువెళ్ళి టేబులర్ లిస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. నౌ నెక్స్ట్, ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫస్ట్, includes, excludes, etc. if any in the tabular list. Tabular list లో ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే we have to excludes కానీ includes కానీ యూజ్ అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే we should follow this instruction. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ అనేది చెప్పలేదు. I will tell in general coding guidelines లో చెప్తాను. Next is step 8. What is the step 8? Code all the highest level of specificity. Highest level of specificity ki code cheyali. If a 4-digit code is available, don't assign 3-digit code. 4-digit code ginka available unte 3-digit code assign cheyakandi. If the 5-digit code is available, don't assign 4-digit code. Don't assign a 4-digit code. If a 6-digit code is available, don't assign 5-digit code. Don't assign 5-digit code. 6-digit code available unte 5-digit code 5-digit code ki code cheyakandi. If your 7-digit code is available, don't assign 6-digit code. 7-digit code available unte 6-digit code ki
కోడ్ చేయకండి. Next, step 9. What is the step 9? Follow the color coding. You have to follow the color coding. It is called step 9. Step 9, color coding follow kavali. Next, step 10. Repeat all the above steps and assign the codes for to the all the diagnostic statement present in the medical record. Okay, repeat all the above 10 steps for to assign the all the diagnostic ఏదైతే diseases ఉన్నాయో అన్ని diseases. Yes. Yeah, I will tell. చెప్పలేదు ఇది చెప్తాను. Okay, step 10, repeat all the above steps and assign the codes for the diagnostic statement present in the medical record. Present in the medical record. ఈ 10 steps లో you don't know about the color coding అంటే తెలియదు and other things are use additional code and code first. రిమైనింగ్ అన్ని తెలుసా చూడండి. స్టెప్ 1 తెలుసు కదా. ఫస్ట్ మెడికల్ రికార్డ్ ని అనలైజ్ చేయాలి అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్ ఇచ్చింది అండ్ దాంట్లో ఏం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఏవైతే డిసీజెస్ కోడ్ చేయాలో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ టేక్ ఏ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డివైడెడ్ ఇట్ ఇంటూ మెయిన్ టర్మ్ అండ్ సబ్ టర్మ్ అండ్ క్యారీ ఓవర్ లైన్. మెయిన్ టర్మ్ అయితే మెయిన్ టర్మ్, సబ్ టర్మ్ అయితే సబ్ టర్మ్, క్యారీ ఓవర్ లైన్ అయితే క్యారీ ఓవర్ లైన్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ స్టెప్ 3. వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 3? ఎక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాలి ఈ మెయిన్ టర్మ్ ని? ఎక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాలి? We have to go for the alphabetical index. We have to go for the alphabetical index and we have to search for the main term and subterm and in subterm present indented below the main term. ఓకే, ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న కోడ్స్ ని ఏవైనా పారాంథసిస్ లో ఏమైనా టర్మ్స్ ఉన్నాయా, లైక్ డయాబెటీస్ అంటే షుగర్, నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూసుకోవాలి. చూసుకొని ఫాలో ద క్రాస్ రిఫరెన్స్. మనకి అక్కడ కోడ్ రాలేదు అంటే క్రాస్ రిఫరెన్సెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సి అంటే సి ఆల్సో అంటే సి ఆల్సో, సి కండిషన్ అంటే సి కండిషన్, ఎక్సెట్రా ఎనీ ఉంటే అని. We have to use the follow the cross references. Next, step 6. Step 6 లో ఏం చేయాలి? ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో వచ్చిన కోడ్ ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? వి షుడ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఇన్ ద టేబులర్ లిస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. టేబులర్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ ఏం చూడాలి? నీ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఉందా, లేదంటే కోడ్ ఫస్ట్ ఉందా, లేదంటే ఎక్స్క్లూడ్ 1 లో ఉందా, ఎక్స్క్లూడ్ 2 లో ఉందా, లేదంటే ఇంక్లూడ్స్ లో ఉందా? వి హావ్ టు సీ ఇన్ ద టేబులర్ లిస్ట్. టేబులర్ లిస్ట్ లో ఇది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ 8. 4 డిజిట్ కోడ్ అవైలబుల్ ఉంటే 3 డిజిట్ కోడ్, ఇక్కడ 3 డిజిట్ కోడ్ ముందు 4th క్యారెక్టర్ ఉంది. We should not code 3 digit code. Okay, 3 digit code చేయకూడదు. ఎందుకని? Because there is a need of 4th character. If the 4 digit code is available, don't assign 3 digit code. If your 5 digit code is available, don't assign 4 digit code. If your 6 digit code is available, don't assign 5 digit code. If your 7 digit code is available, don't assign 6 digit code. Okay, if we follow our highest level of specific call వచ్చేసి we don't know about the color coding and ఈ 10 steps ని రిపీట్ చేసి until every diagnostic statement కి కోడ్ చేయాలి. Today I'm going to discuss about what is meant by color coding. Color coding అంటే it is the smallest topic. Color coding అంటే ఏంటంటే each alphabet has separate color. In the tabular list, each alphabet has separate colors. చూద్దాం. This is chapter number 1. For the 1, we have one color. For the A, alphabet A కి one color ఉంటుంది. Okay, alphabet A కి one color ఉంటుంది. Same like alphabet B కి separate color ఉంటుంది. చూద్దాం. If you go to the alphabet B, we will have the separate color. చూడండి, ఆల్ఫాబెట్ బి కి సపరేట్ కలర్ ఉంటుంది. డి తర్వాత డి కి కూడా సపరేట్ కలర్ ఉంటుంది. సి అండ్ డి కి ఈచ్ చాప్టర్ ఐసిడిటి ఎన్సిఎం లో ఈచ్ చాప్టర్ కి సపరేట్ కలర్స్ ఉంటాయి. చూడండి, సి తర్వాత డి కి కూడా సేమ్ కలర్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సిడి తర్వాత ఈ కి సపరేట్ కలర్ ఉంటుంది. చూడండి, మళ్ళీ చూడండి, D15 inch చాప్టర్ చేంజ్ అయింది. థర్డ్ చాప్టర్ కి there will be another color. సేమ్ లైక్ వైజ్ 4th చాప్టర్ వస్తే 4th చాప్టర్ కి వేరే కలర్ ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ ద 4th చాప్టర్, యూ విల్ హ్యావ్ అదర్ కలర్. యూ విల్ హ్యావ్ 4th చాప్టర్, యూ విల్ హ్యావ్ అదర్ కలర్. సేమ్ లైక్ వైజ్ 5th చాప్టర్ కి కూడా డిఫరెంట్ కలర్ ఉంటుంది. 5th చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోగానే 4th చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోగానే వి విల్ హ్యావ్ 5th చాప్టర్. 5th చాప్టర్ కి చూడండి, 5th చాప్టర్ స్టార్టింగ్ లో వేరే కలర్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మీకు ఒరిజినల్ బుక్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒరిజినల్ బుక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఇట్లా కలర్స్ తో గుర్తుపెట్టుకునేది ఉంటుంది.
కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఐడెంటిఫై దిస్ కోడ్స్ విత్ ద కలర్స్. ఏ కి ఈ కలర్ ఉంటుంది, బి కి ఈ కలర్ ఉంటుంది, చాప్టర్ నెంబర్ 1 ఈ కలర్, చాప్టర్ నెంబర్ 2 అని ఈ కలర్, చాప్టర్ నెంబర్ 3 ఇలా కలర్, అండ్ 22 చాప్టర్స్ ని కలర్స్ ఐడెంటిఫై పెట్టుకుంటారు. దట్స్ కాల్డ్ as కలర్ కోడింగ్. ఓకే, మీరు ట్రై చేయకండి, అండ్ మీకు ఇచ్చిన బుక్స్ లో కూడా ఉండవు, బికాస్ దే ఆర్ జిరాక్స్ కాపీస్. ఒరిజినల్ బుక్స్ కాస్ట్ అరౌండ్ 20,000 కాస్ట్ అవుతాయి, 18 to 20,000 కాస్ట్ అవుతాయి. 3 బుక్స్ కొనాలి అంటే ఒరిజినల్ బుక్స్ 18 to 20,000 కాస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ బుక్, దిస్ ద ఒరిజినల్ బుక్ కాబట్టి దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ద కలర్స్. మీరు బుక్స్ తీసుకొని ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద జిరాక్స్ కాపీస్, దాంట్లో కలర్ కోడింగ్ ఉండదు. ఎందుకని? బికాస్ దే ఆర్ ద జిరాక్స్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ కదా, జిరాక్స్ కాపీస్ లో కలర్ కోడింగ్ ఉండదు. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ గో విత్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఓన్లీ. ఏ డిజిట్ ఆల్ఫాబెట్ అయితే ఆ డిజిట్ ఆల్ఫాబెట్ తోటే చూసి వెళ్ళండి, కలర్ తోటి వెళ్ళకండి. ఇట్ విల్ బికేమ్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ హాల్. ఇస్ అబౌట్ ద కలర్ కోడింగ్. ఇస్ అబౌట్ ద కలర్ కోడింగ్. These are all the 10 steps for the medical coding. Next, use additional code. What is the use additional code? It is an instruction present in the tabular list below the code. Sometimes a single code may not describe the diagnostic statement completely. It is okay. Instruction. It is an instruction present in the tabular list. Tabular list lo untundi below the code. Sometimes a single code may not describe the diagnostic statement completely. Hence, another code must be used as secondary code. Hence, another code must be used as secondary code. Example C07. C07 అంటే malignant neoplasm of parotid gland. Malignant neoplasm of parotid gland. Use additional code టొబాకో యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టొబాకో యూజ్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ని బుక్ లో. C07, రైట్? C07. ప్లీజ్ రీడ్ వాట్ C07. C07 ఏంటి చదవండి. మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం ఆఫ్ పారటిడ్ గ్లాండ్. పారటిడ్ గ్లాండ్ అంటే ఏ గ్లాండ్ చెప్పండి, ఎవరికైనా గుర్తుందా? పారటిడ్ గ్లాండ్. పారటిడ్ గ్లాండ్ ఎవరికైనా గుర్తుందా? విచ్ గ్లాండ్? Yes, it's a type of salivary gland where it is present. It located on లొకేటెడ్ అండ్ రీజియన్, ఓరల్ క్యావిటీలో రీజియన్ చీక్స్ రీజియన్ లో ఉంటుంది, చెంపల దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, ఆన్ అవర్ చీక్స్ రీజియన్ దెర్ విల్ బి అన్ సలైవరీ గ్లాండ్, దట్స్ సలైవరీ గ్లాండ్ పారటైడ్ గ్లాండ్. మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం అంటే క్యాన్సర్. ఓకే, పారటైడ్ గ్లాండ్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది. మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం ఇస్ నథింగ్ బట్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్. క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, దేని వల్ల వచ్చింది? డ్యూ టు ద ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ అండ్ డిపెండెన్స్. ఆల్కహాల్ తాగటం వల్ల, లేదంటే ఎక్స్పోజర్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ టొబాకో స్మోక్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం వల్ల, లేదా ఎక్స్పోజర్ టు టొబాకో స్మోక్ ఇన్ పెరినాటల్ పీరియడ్. ఆఫ్టర్ ద బర్త్ లో పెరినాటల్ పీరియడ్ స్మోక్ కి ఎక్స్పోజ్ కావటం వల్ల, లేదంటే హిస్టరీ ఆఫ్ టొబాకో డిపెండెన్స్, వీటికి హిస్టరీ ఉంది ఊకే టొబాకో తాగేది. నెక్స్ట్, ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ టొబాకో స్మోక్. వాడు వాడు వర్క్ లొకేషన్ లో ఎన్విరాన్మెంటల్ టొబాకో స్మోక్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు. సేమ్ లైక్ వైజ్ టొబాకో యూజ్, టొబాకో డిపెండెన్స్, టొబాకో యూజ్ చేయటం వల్ల వానికి మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం ఆఫ్ ద పారాసిట్ గ్లాండ్ వచ్చింది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ with malignant neoplasm of parotid gland due to tobacco use అని చెప్తాడు. డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే డ్యూ టు టొబాకో యూజ్ అని చెప్పాడు. ఓకే, హియర్ వాట్ ఇస్ ద malignant neoplasm of parotid gland కి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ malignant neoplasm of parotid gland? C07. First, PDX should be malignant neoplasm of parotid gland code చేయాలి. PDX primary diagnostic should be C07. What is the SDX? దేని వల్ల వచ్చింది malignant neoplasm of parotid gland? దేని వల్ల వచ్చిందని చెప్తున్నారు డాక్టర్? డ్యూ టు టొబాకో యూజ్ కి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉంటుంది.
దీని కింద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉంటుంది. అంటే సింగిల్ కోడ్ కెనాట్ డిస్క్రైబ్ ద కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఓకే, ఎంటైర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని సింగిల్ కోడ్ చెప్పట్లేదు కాబట్టి అడిషనల్ గా ఇంకో కోడ్ యూజ్ చేయి. దేని వల్ల వచ్చిందో చెప్పడానికి ఇంకో కోడ్ యూజ్ చేయి అనేది ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద టేబుల్ ఆర్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as యూజ్ అడిషనల్ కోడ్. వాట్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ లో టొబాకో యూజ్ కి కోడ్ ఏముంది చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ టొబాకో యూజ్? Z72.0. Z72.0 is a code for the tobacco use. Z72.0 is a code for the Z72.0 is a code for the tobacco use. Tobacco use ki code. Next question ఏం చెప్తున్నానంటే patient coming with a malignant neoplasm of parotid gland and he has history of tobacco dependence. Malignant neoplasm of parotid gland and he has the history of tobacco dependence. Tobacco dependence. చెప్పండి, what is the PDX? PDX ఏంటి? PDX ఏంటి? దేనితో వచ్చాడు? C07. Very good. Next, what is the SDX? Z87.891. దేనికి ఇది? History of tobacco dependence. Next, patient coming to the hospital with malignant neoplasm of parotid gland and he is an occupational exposure to environmental tobacco use. Malignant neoplasm of parotid gland and he is an exposure to occupational exposure to environmental tobacco. Occupational exposure to environmental tobacco smoke. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the PDX? PDX ఏంటి? C07. What is the SDX? Z57.31. It is 31. Okay, this is how use additional. What is mean by use additional code? Use additional code is an instruction present in the tabular list and it gives what the use additional gives it. The use additional code gives you the additional information about the disease. A complete code cannot be described in the single code. The description of the disease ని సింగిల్ కోడ్ లో కంప్లీట్ గా చెప్పలేకపోయినప్పుడు ద టేబులర్ లిస్ట్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ కోడ్ అడిషనల్ గా యూజ్ చేయని చెప్తుంది. If you want to use additional code below the code, we have to use code description. We have to use additionally. Is it clear? Use additional code clear? Next, ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, in the use additional code first Z7.22 కి P96.81 కి Z87.891 కి Z57.31 కి ఇలా పక్కన హైఫన్ సింబల్ ఉందా? There is no hyphen symbol for this. ఉన్నాయా ఏమైనా hyphen symbols? Is there any hyphen symbols for this? లేదు. బట్ F10 కి అండ్ టొబాకో డిపెండెన్స్ కి there will be an hyphen. Hyphen ఉంటాయి చూడండి. టొబాకో యూజ్ కి టొబాకో డిపెండెన్స్ కి ఓకే హైఫెన్ ఉంటాయి. అబ్యూస్ ఆర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ద టొబాకో కి ఈ ద హైఫెన్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ కోడ్. ఇది కంప్లీట్ కోడ్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ సర్చ్ ఆన్ ద F10 దగ్గరికి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ అండ్ కంప్లీట్ కోడ్. But if there are any no hyphens, లేదు అంటే those are considered as complete code. Hyphen ఉంటే those are not considered as complete code. చూడండి, F17 and F10 are not a complete code. They are not a complete code. F10 and F17 ఎలా సర్చ్ అసలు కోడ్ కాదు అని ఎలా తెలుస్తుంది? మనం F10 కి వెళ్తే we will find కోడ్ కాదని చెప్తుంది F10 కూడా. F10 కోడా?
Is it a code? Is it a code? It is not a code. The hyphen is indicating. The hyphen is telling it is not a code అని చెప్తుంది. The indicator of the hyphen is nothing but it is not a code. It is not a code అని indicate చేస్తుంది. The hyphen is indicating it is not a code అని చెప్తుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూజ్ అడిషనల్ కోడ్? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. హెరిడిటరీ ఆల్ఫా ట్రిప్టాసీమియా, హెరిడిటరీ ఆల్ఫా ట్రిప్టాసీమియా, యూజ్ అడిషనల్ కోడ్. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అలర్జిక్ స్టేటస్ అదర్ దెన్ డ్రగ్స్ అండ్ బయోలాజికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటే Z91.0 ఇది కూడా. ఇస్ ఇట్ ఏ కోడ్? Z91.0 అనేది కూడా నో. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ హైపెన్. అక్కడ కోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఈస్ అ కోడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ హెనోఫైల్ యాక్సిస్. Is it a code or not? Is it a code or not? Yes, it is a code. Why it is a code? Why it is a code? Because why it is a code? Because there is no hyphen in this. There is no hyphen in this. This is about the use additional code. What is going to be use additional code? It is an instruction present in the table or list below the code. Sometimes a single code may not describe the diagnostic statement completely. కొన్నిసార్లు diagnostic statement ని ఒకటే సింగిల్ కోడ్ కంప్లీట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయదు. కంప్లీట్ హెన్స్ అనదర్ కోడ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ సెకండరీ కోడ్. ఇంకో కోడ్ ని సెకండరీ కోడ్ గా యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ కాల్డ్ as యూజ్ అడిషనల్ కోడ్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అర్థమైందా? అడిషనల్ గా కోడ్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకని ఇఫ్ యాజ్ టొబాకో యూజ్ కానీ ఆల్కహాల్ డిపెండెన్స్ కానీ ఏమైనా ఎక్స్పోజర్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ టొబాకో యూజ్ ఉన్నా సరే ఎనీ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అంటే వీ హావ్ టు యూజ్ అడిషనల్లీ. పీడిఎక్స్ గా ఎస్డిఎక్స్ గా యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది పీడిఎక్స్ గా యూజ్ చేయాలా ఎస్డిఎక్స్ గా యూజ్ చేయాలా? ఎస్డిఎక్స్ సెకండరీ కోడ్. వి షుడ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ సెకండరీ కోడ్. యూజ్ అడిషనల్ అది చెప్పటమే యూజ్ అడిషనల్ గా యూజ్ చేయని చెప్తుంది. ఇట్ ఇస్ టెలింగ్ లైక్ దట్ యూజ్ అడిషనల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ code first. The next term is called as code first. What is meant by code first? It is an instruction present in the tabular list above the code. It is an instruction present in the tabular list above the codes. Sometimes a single code may not describe the diagnostic statement completely. ఒక సింగిల్ కోడ్ అనేది డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ ని కంప్లీట్ గా డిస్క్రైబ్ చేయకపోతే హెన్స్ అనదర్ కోడ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ కోడ్. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అంటే సెకండరీ కోడ్ గా యూజ్ చేయమని చెప్తుంది. బట్ కోడ్ ఫస్ట్ అంటే ప్రైమరీ కోడ్ గా కోడ్ ఫస్ట్ కోడ్ యూజ్ చేయని చెప్తుంది. కోడ్ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ కోడ్ చేయని చెప్తుంది. చూడండి కోడ్ ఫస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. C46 C46 కి వెళ్ళి చూద్దాం. C46 ఏమంది? కపోసిస్ సార్కోమా. కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ B20. కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ B20. B20 ఉంటే తన వాడికి హెచ్ఐవి ఉంటే హెచ్ఐవి కోడ్ ఫస్ట్ కోడ్ చేసి B20 ఫస్ట్ కోడ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ C46 సిరీస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. పేషెంట్ కమింగ్ విత్ కపోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్. కపోసిస్ సార్కోమా అంటే క్యాన్సర్. కపోసిస్ sarcoma of skin and he is an positive for HIV. He is an positive for HIV. PDX ఏం కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? What is the PDX? PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? What is the PDX we should code? The PDX should be code first. Code first. వీటికి HIV ఉంది కదా, HIV code should be primary code. B20 should be the primary code. SDX ఏం కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? What is the SDX? Composite sarcoma of skin. కోడ్ ఏంటి? కోడ్ ఏంటి? కపోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్ కి కోడ్ ఏంటి? C46 పాయింట్ చదవండి. 0. C46.0 is the Kaposi sarcoma of skin. Kaposi sarcoma of skin. What is mean the code first? We should code first code as a primary code. PDX the code cheyali. We should code first code as a primary code and other codes should be the secondary code. The disease diagnosis code should be the secondary code. Diagnosis code should be the secondary code. ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. Patient coming with Kaposi sarcoma of soft tissue and he is an HIV patient. Kaposi sarcoma of soft tissue. He is an HIV patient.
చెప్పండి. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి B20. ఎస్డిఎక్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఎస్డిఎక్స్? C46.1. C46.1. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానండి? పేషెంట్ కమింగ్ విత్ Kaposi sarcoma of right lung. Kaposi sarcoma of right lung, and he is an HIV patient. Kaposi sarcoma of right lung, HIV patient. Right lung, HIV positive patient. Positive HIV patient. చెప్పండి, what is the PDX? PDX should be B20. ఎందుకని? Code first. It is an code first node. SDX should be C46.51. C46.51. The next question I am telling that the patient coming with Kaposi sarcoma of lung. Kaposi sarcoma of lung and HIV positive patient. HIV positive patient. PDX చెప్పండి. PDX should be B20. SDX చెప్పండి. What is SDX? You will get 5 అనేది కూడా 5 అనేది కోడ్ కాదు కదా. వి షుడ్ నాట్ టేక్ ద కోడ్ కాదు. ఎందుకని? బికాస్ అడిషనల్ క్యారెక్టర్ ఉంది 5 కి బిఫోర్. వి హావ్ టు టేక్ వాట్ వి హావ్ టు టేక్. 346.50. చదవండి, వాట్ ఇస్ 50 ఏముందో. వాట్ ఇస్ 50? అన్స్పెసిఫైడ్ లంగ్. అన్స్పెసిఫైడ్ లంగ్ అంటే ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ డిటర్మైన్ స్పెసిఫైడ్ ద రైట్ లంగ్ ఆర్ లెఫ్ట్ లంగ్. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? అన్స్పెసిఫైడ్. వెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై NOS and or unspecified. If the physician did not specify the specificity of the condition, we should take unspecified. ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు ఫిజిషియన్ ఏం చెప్పలేదు, ఏం స్పెసిఫై చేయలేదు. రైట్ లంగ్ ఆర్ లెఫ్ట్ లంగ్, రైట్ లంగ్ ఆర్ లెఫ్ట్ లంగ్ అనేది స్పెసిఫై చేయలేదు. అందుకని we have to take what we need to take. We have to take unspecified side. We have to side unspecified lung, unspecified lung. Next question, patient coming with Kaposi sarcoma of palate. Kaposi sarcoma of palate. చెప్పండి. Did I say he is an HIV patient? హెచ్ఐవి పేషెంట్ అని చెప్పానా? లేదు కదా. హెచ్ఐవి పేషెంట్ చెప్పకపోతే యూ షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ ద కపోసి సార్కోమా కోడ్ కే కోడ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? C46.2. ఓకేనా? ప్యాలెట్ కి కదా C46.2. నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. పేషెంట్ కమింగ్ విత్ కపోసి సార్కోమా ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్స్ అండ్ హీ ఈస్ అన్ హెచ్ఐవి పేషెంట్. కపోసి సార్కోమా ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్స్ అండ్ హెచ్ఐవి పేషెంట్. చెప్పండి, ఇప్పుడు పీడిఎక్స్ ఏం చేస్తారు? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి B20. ఎస్డిఎక్స్ ఏంటి? SDX should be C46.3. Is it clear, everybody? Code first and use additional code. What is the code first and what is the use additional code? Code first ante enti, use additional code ante enti. Use additional code ante it is the instruction present in the instruction present in the tabular list. A single code may not describe the complete description of the code entirely. Hence, another code must be used as which position? Another code used as which position? PDX or SDX? SDX. Another code must be used as secondary. Secondary is nothing but SDX. Another code must be used as secondary code. Is called as use additional code. Next, code first. Code first ante enti? What is code first? It is an instruction present in the tabular list. Code first. It is an instruction present in the tabular list. A single code may not be describe the complete description of the disease entirely. Hence, another code must be used as
Yeah, must be used as primary code. Used as primary code. Is it clear? అర్థమైందా? అర్థమైందా? Everyone. Code first and use additional code. అర్థమైందా everyone? Yes, I think so. Write the two example for the use additional code and code first. Next, combination coding. What is meant by combination coding? Assigning only one code for two or more diseases is called as combination coding. ఒక డిసీజ్ కి రెండు కోడ్స్ అసైనింగ్ వన్ కోడ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ డిసీజెస్. ఓకే, ఒక డిసీజ్ కి టూ కండిషన్స్ కి ఒక కోడ్ అసైన్ చేసేదాన్ని కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? కాంబినేషన్ కోడింగ్. కాంబినేషన్ కోడింగ్ లో విత్ ఏమని వస్తుంది? విత్ అని వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? విత్. విత్ మీన్స్ కంబైన్డ్ కోడ్ అని అర్థం. ఓకే, అదే ఎండ్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఎండ్ అంటే టూ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అని అర్థం. టూ డిఫరెంట్ కండిషన్. ఎండ్ అని వస్తే టూ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, విత్ అని వస్తే కంబైన్డ్ కోడ్, కంబైన్డ్ కండిషన్స్ అని అర్థం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. కాంబినేషన్ కోడ్ అసైనింగ్ ఓన్లీ వన్ కోడ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కాంబినేషన్ కోడ్. ఎగ్జాంపుల్ నాసియా అండ్ వామిటింగ్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ నాసియా? నాసియా కోడ్ ఏముంది చూడండి. వాట్ వి హావ్ ద కోడ్ ఫర్ ద నాసియా? నాసియా కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? R11.0. వామిటింగ్ కోడ్ ఏముంది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద వామిటింగ్ కోడ్? R11.10. ద పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ నాసియా విత్ వామిటింగ్ అన్నాడు. విత్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? విత్. నాసియా విత్ వామిటింగ్ కి వి షుడ్ కోడ్ ద కాంబినేషన్ కోడ్ కాల్ నాసియా విత్ వామిటింగ్ కి R11.2. 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 Same like this, the patient is coming to the hospital. Hospital. Diabetes. Diabetes. Diabetes with CKD. CKD అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై CKD? CKD అంటే తెలుసా? క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఓకే, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ as CKD. ఇప్పుడు మనకి డయాబెటీస్ కి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది, CKD కి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది. డిసీజ్ లో వెళ్ళి కిడ్నీకి వెళ్ళి క్రానిక్ వెళ్తే వి విల్ గెట్ ద సపరేట్ కోడ్ ఫర్ ద డయాబెటీస్ కి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది, CKD కి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది. అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ కాంబినేషన్ కోడ్ ఆల్సో. లెట్స్ సి, చూద్దాం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వెళ్ళి. డయాబెటీస్ చెప్పండి. డయాబెటీస్ కోడ్ ఏంది చూడండి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ డయాబెటీస్? E11.9. E11.9 is code for the diabetes. E11.9 is the code for the diabetes. Next చూద్దాం. CKD అంటే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. మెయిన్ ఏంటి? క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. మెయిన్ టర్మ్ ఇస్ డిసీజ్ కదా, డిసీజ్ కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఎస్ చెప్పండి. ఎలా అయినా చూడొచ్చు సార్. జస్ట్ మీకు కాంబినేషన్ కోడింగ్ చూడడానికి చెప్తున్నా. ఓకేనా? జస్ట్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. E11.9 అనేది ఏంటి? E11.9 దేనికి కోడ్? అది డయాబెటీస్ కోడ్. నెక్స్ట్ డిసీజ్ లోకి వెళ్ళి కిడ్నీకి వెళ్ళి క్రానిక్ వెళ్దాం. కిడ్నీలో క్రానిక్ చూడండి. కిడ్నీలో క్రానిక్ డిసీజ్ మెయిన్ టర్మ్, కిడ్నీ సబ్ క్రానిక్. కోడ్ ఏంటి? N18.9. N18.9 అంతేనా?
కిడ్నీ క్రానిక్ N18.9. ఇప్పుడు నేనేమన్నాను, డయాబెటీస్ విత్ సికేడి అన్నాను. అంటే డయాబెటీస్ తో పాటు విత్ సికేడి, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది, సికేడి ఉంది, డయాబెటీస్ విత్ సికేడి. ఫస్ట్ డయాబెటీస్ కి వెళ్ళాలి, హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ లో సప్టమ్ విత్ ఎతకాలి, డయాబెటీస్ లో సప్టమ్ విత్ ఎతకాలి. సపరేట్ కోడ్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి చెప్పండి. పేషెంట్ కమింగ్ విత్ డయాబెటీస్ అండ్ సికేడి అంటే ఏం చెప్పాలి? డయాబెటీస్ అండ్ సికేడి అంటే ఫస్ట్ డయాబెటీస్ కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. డయాబెటీస్ కోడ్ ఏంటి? ఈ 11.9. సికేడి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. N18.9. N18.9. ఇది సపరేట్ గా వస్తాయి. ఇఫ్ ద ఫిజిషియన్ యూజెస్ ద టర్మ్ లైక్ విత్, కాంబినేషన్ కోడింగ్, డయాబెటీస్ విత్ సికేడి అన్నాడు. డయాబెటీస్ విత్ సికేడి, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. సికేడి అంటే ఏంటి? క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. సికేడి ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. డయాబెటీస్ విత్ సికేడి కాంబినేషన్ కోడింగ్. విత్ అంటే కాంబినేషన్ కోడింగ్ ఉంటుంది. డయాబెటీస్ మెయిన్ టర్మ్ వెళ్ళి సబ్టర్మ్ విత్ వెతికి, డయాబెటీస్ కింద విత్ వెతికి, వీ హావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. వెతకండి. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడైనా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఒకటే సింగిల్ కోడ్ కనిపిస్తుంది చెప్పండి. 11.22. చూడండి, డయాబెటీస్ మెయిన్ టర్మ్ విత్ సబ్టర్మ్, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ విల్ బి ద క్యారీ ఓవర్ లైన్. డయాబెటీస్ విత్ సికేడి కోడ్ ఏంటి? కోడ్ ఏంటి? వాట్స్ ద కోడ్? 11.22. 11.22. Diabetes with CKD code is 11.22. Diabetes with CKD code is 11.22. What is mean by combination coding? Combination coding అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? అసైనింగ్ ఎన్ని, అసైనింగ్ వన్ కోడ్ ఫర్ ఎన్ని డిసీజెస్ కి? వన్ కోడ్ ఫర్ ఎన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి? వన్ కోడ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ డయాగ్నోసిస్, టూ ఆర్ మోర్ డిసీజెస్ కి ఒకటే కోడ్ అసైన్ చేయటాన్ని కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటారు. ఏమంటాము? కాంబినేషన్ కోడింగ్. ద కాంబినేషన్ కోడింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసైనింగ్ వన్ కోడ్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ డిసీజెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంబినేషన్ కోడింగ్. ఇంకా చూద్దాం. డయాబెటీస్ విత్ అమయోట్రోపీ. ఆర్థ్రోపతి అంటే తెలుసా మీకు? ఆర్థ్రో అంటే మెడికల్ టర్మ్ ఏంటి? ఆర్థో అంటే మెడికల్ టర్మ్ జాయింట్. ఆస్టియో అంటే బోన్, ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్. ఆర్థ్రోపతి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్థ్రోపతి? దిస్ పతి అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై పతి? Disease. Pathi is nothing but disease. Arthropathy, joint disease. There is a separate code for the arthropathy. Arthropathy ki separate code ఉంటుంది, but diabetes ki separate code ఉంది. If the patient having both diabetes and arthropathy, diabetes with arthropathy, హాస్పిటల్ కి దేనితో వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు డాక్టర్? డయాబెటీస్ విత్ ఆర్థ్రోపతి తోటి వచ్చాడు. డయాబెటీస్ విత్ ఆర్థ్రోపతి. వాట్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ కోడ్ యూ హావ్ టు గివ్? Single code you should give 11.68. Next, diabetes with cataract, eye problem. Cataract, diabetes with 618. Yeah, sorry. 618. Next, the patient is coming with the diabetes with cataract. What is the combination code you will give? 11.36. ఎప్పుడైనా చూడండి, మెయిన్ టర్మ్ కింద విత్ అనే ఏదైనా టర్మ్స్ ఉంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ కాంబినేషన్ కోడ్స్ అని అర్థం. ఏమని అర్థం? కాంబినేషన్. ఇవన్నీ టూ కండిషన్. బట్ అసైనింగ్ ఎన్ని కోడ్స్ అసైన్ చేస్తున్నాము? ఓన్లీ వన్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ as కాంబినేషన్ కోడ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్, డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కాల్డ్ as డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్? Assigning two or more codes for a single diagnostic statement is called as dual or multiple coding. Dual or multiple coding అంటే ఏంటి అంటే, assigning two or more codes, రెండు కానీ మూడు కోడ్స్ కానీ ఫర్ సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. ఒకటే డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ కి రెండు కానీ మూడు కానీ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as dual or multiple coding. Example, dementia in Parkinson's disease is the single diagnostic statement. Dementia in Parkinson's disease is the
సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఇస్ అన్ ఒక సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ కి ఎన్ని కోడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఎన్ని కోడ్స్ అసలు యూజ్ చేస్తున్నాం వెళ్ళి చూద్దాం. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి వెళ్తే, ఇఫ్ యు గో టు ద పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్, ఏంటం అపానిమ్ కాబట్టి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి వెళ్ళాలి. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కి వెళ్తే ఏమని చెప్తుంది? సి సి పార్కిన్సానిజం అని చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? సి పార్కిన్సానిజం అని చెప్తుంది. మనం పార్కిన్సానిజం కి వెళ్తే we will get the code. పార్కిన్సానిజం లో డెమెన్షియా వెతకాలి. వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ వి గాట్? కోడ్స్ ఏంటి చెప్పండి? Z20 పాయింట్ సి విత్ స్లాంటెడ్ బ్రాకెట్స్ లో ఏమున్నాయి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? F02.80. ఓకే, డెమెన్షియా ఇన్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అనేది సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. ఈ సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ కి ఎన్ని కోడ్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ అసైనింగ్ టూ కోడ్స్ ఫర్ ది సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. ఒకటే డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ కి రెండు కోడ్స్ అసైన్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. ఏమంటాం దాన్ని? డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్? డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే అసైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ కోడ్స్ ఫర్ ఏ సింగిల్ డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. ఒకటే డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ కి రెండు కోడ్స్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. ఓకే, there is a difference between the combination coding and dual or multiple coding. కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? అసైనింగ్ అసైనింగ్ కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? అసైనింగ్ ఎన్ని కోడ్స్ అసైన్ చేస్తాం? అసైనింగ్ only one code for two or more diagnostic statement. Assigning only one code for two or more diagnostic statement is called as assigning two or more codes for the is called as combination code. Assigning two codes for single diagnostic statement. ఒక diagnostic statement కి రెండు కోడ్స్ అసైన్ చేయటాన్ని ఏమంటారు? వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. ఈ రోజు ఏమేమి చెప్పాను అంటే మీకు ఫస్ట్ ఐ సెడ్ అబౌట్ వాట్ ఐ సెడ్ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై యూజ్ అడిషనల్ కోడ్? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై యూజ్ అడిషనల్ కోడ్? It is a instruction present in tabular list, and if the code description is not completed, the code is not completely describing about the entire description of the disease, and hence we must use the another code as a additional అంటే ఎలా? Primary or secondary. Hence we must use it as another code as XDX, secondary diagnosis కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కోడ్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై కోడ్ ఫస్ట్? Tabular list. Okay, a single code cannot describe the complete description of the disease entirely. Hence another code must be used as code. Very good. Code as primary code గా కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సినారియో. నెక్స్ట్ ఐ సెడ్ అబౌట్ కాంబినేషన్ కోడింగ్ అంటే అసైనింగ్ one code for two or more diseases or diagnosis is called as combination coding. With అని వస్తుంది. కాంబినేషన్ కోడింగ్ లో ఏమని వస్తుంది? విత్ ఎండ్ అని వస్తే there are separate conditions అని అర్థం. నెక్స్ట్ డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? assigning two or more codes for the single condition. Assigning two or
more codes for single condition, single diagnostic statement, or single condition diagnostic statement is called as clear or not. Clear I4? Is 4 or clear or not? Everybody. Yes. Next guideline I'm going to discuss you with the signs and symptoms. In this, what are the signs and symptoms? In this case one, a patient is 30-year-old female came with the complaints of abdominal pain in right lower quadrant, fever with vomiting. Physician confirmed it is due to appendicitis. Physician confirmed it is due to appendicitis. The second scenario, a patient is a 30-year-old female came with the complaints of abdominal pain in right lower quadrant, fever with vomiting. Physician suspected it is due to appendicitis. It is due to appendicitis. ఈ రెండు కేసుల్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ కేసెస్? ఫస్ట్ కేసులో కేసు 1 లో ఏముంది? కన్ఫర్మ్ అని ఉంది. కేసు 2 లో ఏముంది? సస్పెక్టెడ్ అని ఉంది. కేసు 2 లో ఏముంది? సస్పెక్టెడ్ అని ఉంది. వెళ్ళి నోట్ చదవం. నోట్ 1, if the disease or diagnostic statement confirmed by the physician, ఎవరు? Confirmed by the physician, assign the code for confirmed diagnosis only, not for the signs and symptoms. ఎప్పుడైనా కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఓన్లీ కన్ఫర్మ్ డయాగ్నోసిస్ కి కోడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి దేనితో వచ్చాడు? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ దేనితో వచ్చాడు? పేషెంట్ కమింగ్ విత్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఇన్ రైట్ లోవర్ క్వాడ్రంట్, ఫీవర్, వామిటింగ్. బట్ ఫిజిషియన్ ఏం కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు ఇక్కడ? appendicitis. If the physician confirmed appendicitis confirm చేశారు కాబట్టి we should only code for the appendicitis కు మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. We should only code for the appendicitis కు మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. In the second scenario, case 2 లో నోట్ 2 చదవం చూడండి. కేస్ 1 ఎగ్జాంపుల్, కేస్ 1 appendicitis కి మాత్రమే కోడ్ చేశాను చూడండి. Case 2, if the physician uses the terms like suspected, probable, maybe query questionable, ruled out, ruled out, probable కానీ maybe suspected కానీ query questionable కానీ maybe కానీ అనే rule out అనే terms use చేస్తే we should code all the signs and symptoms for the codes. దేనికి కోడ్ చేయాలి? Not for the suspected or maybe probable condition కోడ్ చేయకూడదు. We should code only for the signs and symptoms. ఎన్ని signs and symptoms ఉంటే అన్ని signs and symptoms కి కోడ్ చేయాలి. చూడండి సెకండ్ కేసు చదవండి. ఏమన్నాడు డాక్టర్? వాట్ ద డాక్టర్ సేడ్? Did he confirm the disease? కన్ఫర్మ్ చేస్తాడా? నో, ఈ జస్ట్ సస్పెక్టింగ్. సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం దేనికి కోడ్ చేయాలి? We should code for the all the signs and symptoms. What are the all the signs and symptoms? ఏమున్నా చెప్పండి. రైట్ లోవర్ క్వాడ్రంట్, ఫీవర్ అండ్ ఫీవర్ విత్ వామిటింగ్. అర్థమైందా? సైన్స్ అండ్ సింటమ్. డాక్టర్ గినక కన్ఫర్మ్ చేస్తే we should only code for the confirmed diagnosis. The doctor uses the terms like probable, suspected, maybe, very questionable, ruled out అనే terms use చేస్తే we should code for దేనికి కోడ్ చేయాలి మనం? We should code for all the signs and symptoms కి కోడ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి? నోట్ 2 కి ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 2. Next, condition that are not integral part of disease process or integral part of disease process. This is the same like case 1. Yes. Yeah, Karen. Yes. There is no combination code is available for this. Okay. Please go and search in the alphabetical index once. If there is combination code, we will write the combination code. Because there is no availability of the combination code, we code it separately here. Okay. Yeah. Next one, the conditions that are not integral part of disease process. The condition which are not related to the confirmed disease should be coded separately. ఏవైతే conditions, these are the conditions which are not related to the disease. ఏ conditions అయితే disease తోటి related లేవో వాటిని separate గా కోడ్ చేయాలి. Please read this. A patient came with, చదవండి ఇది. Humorous.
ఇప్పుడు దేనికి కోడ్ చేయాలి? ఫర్ వాట్ వి నీడ్ టు కోడ్ నౌ? ఇస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ ఫర్ ద హ్యూమరస్ ఫ్రాక్చర్ కి అండ్ అపెండిసైటిస్ కి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా? Is the humerus fracture is a condition of the is any sign and symptom of the appendicitis? No kada. Then we should the conditions which are not integral part of disease process coded separately. ఏవైతే కండిషన్స్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ తోటి సంబంధం లేవో వాటిని సపరేట్ గా కోడ్ చేయాలి. ఎలా కోడ్ చేయాలి? సపరేట్ గా కోడ్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ అపెండిసైటిస్ కోడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ రైట్ హ్యూమరస్ సపరేట్లీ కోడ్. కెన్ వి కోడ్ రైట్ అబ్డామినల్ క్వాడ్రంట్ పెయిన్ అండ్ ఫీవర్ అండ్ వామిటింగ్ కోడ్ చేయాలి దీంట్లో? ఎందుకని కోడ్ చేయొద్దు? కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఫిజిషియన్, ఏం చేశాడు? కన్ఫర్మ్ చేశాడు అపెండిసైటిస్ కి. దిస్ ఇస్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ప్రాసెస్. ఏవైతే కండిషన్ డిసీజ్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ప్రాసెస్ ఉంటాయో దే షుడ్ బి కోడెడ్ సపరేట్లీ. టూ సినారియోస్ చెప్పాను. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? when the physician uses the terms like probable, maybe, very questionable, ruled out and ruled out. ఎన్ని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే అన్ని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ కి కోడ్ చేయాల్సిందే. అదే ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ కాకుండా దేనికి కోడ్ చేయాలి? కన్ఫర్మ్ చేస్తే, ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే వి షుడ్ కోడ్ ఓన్లీ ఫర్ దేనికి చేయాలి? వి షుడ్ కోడ్ ఓన్లీ ఫర్ కన్ఫర్మ్డ్ డిసీజ్ ఏదైతే కన్ఫర్మ్ చేస్తాడో దానికే చేయాలి. నెక్స్ట్, కండిషన్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ప్రాసెస్. ఈ కండిషన్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అంటే the patient is coming with the signs and symptoms which are not related to the disease. ఏదైతే disease కి related లేవో we should code separately. Here the patient is coming with the abdominal pain in right lower quadrant, fever, vomiting, and doctor confirmed appendicitis, and he also having the fracture of right humerus. We should code pdx should be the appendicitis, sdx should be the fracture of right humerus because it is not the integral part of disease process. Is it clear? అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యూ విత్ ద we are going to done with the entire sessions of the ICD లో కన్వెన్షన్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్లైన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఎనీ డౌట్స్ ఎవ్రీబడి? అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్? ఓన్లీ ఓన్లీ 5 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఆర్ దే? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫస్ట్, కాంబినేషన్ కోడింగ్, డ్యూయల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోడింగ్, అండ్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్. ఇవి చదవండి. ఓకేనా? ఐ విల్ టేక్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్.